रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। द तिलावत न पस द ताहिर कलाचवी द इत्तेहाद और द इत्तेफ़ाक़ पे बारे के बयो दुदरी शेरुना हुए माँ कोई दो कदम सर गड शी गाम त्रि जूड़ शी दो कदम सर गड शी गाम त्रि जूड़ शी डेर सड़ी चे सर यो शी काम त्रि जूड़ शी गोरन चे लकचस पणसूल फैज़ा यो मजबूतो ख़कार का उनके दाम त्रि जूड़ शी और प आसमान द गणुस्तूरो अंजुमन्ना प आसमान द गणुस्तूरो अंजुमन्ना यो द हुसन बेशबहा निज़ाम त्रि जूड़ शी उबऊर हवा औ खटो न दिलबरा उबऊर हवा औ खटो न दिलबरा यो दिस्तागुन ते नाज़क अंदाम त्रि जूड़ शी औ त्वी अलिफ औ ही औ री द इख्तिलात ना त्वी अलिफ औ ही औ री द इख्तिलात ना द ताहिर गुन ते सड़ियो नाम त्रि जूड़ शी। 14 अगस्त नन जमुंगा द खुशाली द मानजल रज दा जमुंग माशुमान होता खुपरे दा चे माशुमान दियागा खु जमुंग लोयो तम दा बस सिर्फ दा पता दे चे 25 तारीख बांधे 25 मार्च छुट्टी हुई करारदाद पाकिस्तान पेश शवे दे मंजूर शवे दे प 11 सितंबर बांधे द कायद आज़म छुट्टी हुई प 9 नवंबर बांधे चे दे अल्लामा इकबाल छुट्टी हुई और 14 अगस्त बांधे द पाकिस्तान छुट्टी हुई द आज़ादी है बस मुंग तो सिर्फ दा पता था खुदा खबर तरदीज है पूरे महदूदी नहीं थे टाइम मातम वे ली थी खुमाल बोस टाइम रा कवई वो माँ बर्दाश्त कवई है तहरीक पाकिस्तान चिकम दे दा 14 अगस्त या द 23 मार्च रुस्तु खबरी दी द तहरीक पाकिस्तान असली कड़ई चिकम दा नो द तहरीक मुजाहिदीन न शुरू शवे दा और द खिलाफत तहरीक न शुरू शवे दा तहरीक मुजाहिदीन आगा तहरीको चे आगा हाजी शरीयतुल्लाह शुरू करे हो और अगर डेरे लुई कुर्बानियाँ ने वर करे हुए सरू न पकी द खल्क कट शिवी द मेंदो इज्जतु न पकी लूट शिवी ब्याद आगे न पस चिकम दे नो द तहरीक मुजाहिदीन न पस तहरीक खिलाफत रागलो प तहरीक खिलाफत की चिकम दे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह च द अल्फोजुल कबीर च पदग़ की कुरान प असल हालत की चू दागी न पड़ुम्बिजल चाच तफसीर लिखले हो अल्फोजुल कबीर नो आ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह चिकम दे तहरीक खिलाफत ब्या शुरू को दगा टूल सिलसिले चिकम दे ब्या पदी मस के चिकम दे नो रेशमी रिमाल तहरीक रालो चिपागे की स्ता पुख्तानों की गट गट खलिक चिकम दे और गट गट उलमा कुर्बानियाँ ने वरकड़ी दी और पा आगे की योग शख्सियत अल्लाह दी उबखी द अदनान काकाखिल चाचे मुशरफ तब स्टेज बांधे मखामख पे असम्बली की खबरें कड़ी हुई दागनी को मौलाना उज़ैर गुल सेब रहमतुल्लाह अलैह द 105 साल पर उम्र की माँ सर मुलाकात करे दे दा शर्फ अल्लाह स्तासुदे खाकसार ताल्ला वरकड़े दे दगा मौलाना उज़ैर गुल सेब असीर माल्टो द माल्टी पर जजीरे की रेशमी रुमाल तहरीक चकला नाकाम शो और नाकामी मुंग तक कला मिलाव शवेदा द नाकामी गट वजम चिकम दियुम दगा दियुम मुसलमान वाले दे उखफे वाला वालिदी नो आगा तहरीक नाकाम शो मौलाना उज़ैर गुल सेब सर मौलाना अब्दुर्रहीम पुपलजई रहमतुल्लाह अलैह च ब्या प जेल की शहीद शो वफात शो द आगा सिलसिले न चिकम दे द तहरीक खिलाफत ना तहरीक मुजाहिदीन न दा सिलसिला रा रवान दा नुब्या प आखिर की चिकम दे सन 1857 की ची अंग्रेज़ बर सग़ीर पाको हिंद द तिजारत पर शक्ल के रागलो नो अगीता उस अमली शक्ल अड़ख रा रवान दा पदी दौरान के दिन मख की चिकम दे सईद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद च बालाकोट की द सिंध पगाड़ा बांधे सईद अहमद बरेलवी दे और द पबल घर की उस शागिर्द चिकम दे शाह इस्माइल शहीद दा उस्ताद और शागिर्द रिश्ता हुआ दई
دیم په دې سلسله کې رالو او دغه ټوله سلسله سوا د پاکستان ازادي د دې ځنه شروع شوی و خو هغه څه ویلي چې موږ د برټش رول نه د انګريز دغه نه موږ آزاد کړی شو دې ټیم کې لا د پاکستان تصور نو د متحده هندستان تصور چې مسلمان دی په متحده هندستان کې اوسېږي او د خپل ژوند د خپل دین مطابق تیری بیا د هغې نه پس چې کوم دی 1857 کې چې کله مسلمانانو ته شکست میلاو شو نو ګوره یو خبره نن د زه په جار باندې خبرې کوم ما ومنې کوئ نه تاسو د تاریخ یو اړخ زمون خلک ګوري خو بل اړخ یې نه ګوري بیا په دې سلسله کې چې کله مونږ ته شکست میلاو شو زمونږ علما خراب شول قتل شول شهیدان شول زمونږ میندې خویندې بې پردې شوې زمونږ میندې خویندې کونډې شوې زمونږ هغه ناویانې چې د یو ورځې او د دو شپو او د 2 ورځو د 3 ورځو ناویانې وي هغه لاړې کونډې شوې نو دغه سلسله کې چې کوم دی مانه خبره میریږي خو بهرحال دغه 1857 کې چې کله مونږ جنگ بیلو مونږ دومره لوی نقصانات مسلمان ته ملاو شول او کله وایسرای هند او د انګریز برټش جرنیلان کله خپل وطن ته واپس لاړل نو ملکی سره د هغې میټینګ وشو دا آف د ریکارډ خبرې زه تاسو ته نه کوم آن د ریکارډ خبرې درته کومه او کتاب نوم بم د کتابونو نامې بم د تاخلمه نو چې څه ټایم لاړل میټینګ وشو ملکه برطانیه ته نه تپوس کوي چې وقتی طور باندې خو مونږ ته فتح خو مونږ ته ملاو شوه خدا راته ووایي چې په برصغیر پاک و هند کې چې کوم دی مونږ له زیات نقصان په دې خلکو کې چا راکړی دی هندو راکړی دی سیک راکړی دی عیسائی خو نشي راکولی په دې چې الریډي یا پخپله کرسچین مسلمان راکړی دی د هغې ټولو لبلوباب او نچوړ چې کوم دی خپلو جنرالانو ورته ووي چې مونږ له وقتي طور باندې کوم شکست او نقصان راکړی دی نو هغه مسلمان راکړی دی او په مسلمانانو کې مونږ له علماء دیوبند راکړی دی فوراً چې کوم دی په هغې باندې یو دغه جوړ شو او ملکي دا یو دغه جوړ کو چې اوس په دې علماو کې داسې علما راواخلي دي مسلمانانو کې دوی له فنډینګ شروع کوي هغې ته فنډینګ شروع کړو څوک پکې پنجپیرې شو څوک پکې قادري شو څوک پکې څه شو دا ټول د فارن فنډینګ خبرې دي ټولې د څه دپاره چې مسلمان دی یو ځای نشي اوس به راشو دغه سلسله را روانه وه او یاد ساتئ د پاکستان چې کوم دی دا د علماء دیوبند دعا ده د پاکستان ازادي چې ده دا د علماء دیوبند دعا ده د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د مولانا قاسم رحمت الله علیه او د دې خلکو قربانیان او د دې دعا په سلسله کې مونږ ته نن مونږ په کلار باندې ناس یو په خپل کورونو کې په کلار باندې ساخلو هغه فنډینګ شروع کو دغه کو د دې نه به اوس لګوندې مخکې مونږ نور تاسو زبو زما نن چې په عالم اسلام کې یوازې په پاکستان کې نه په عالم اسلام کې چې په دنیا کې په کم ملک مسلمان اوسېږي تاسو لږ سوچ وکړئ او لږ نظر واچوئ مسلمان په تکلیف کې دی مسلمان دا غیر قوتونو ټارګټ دی ولې دی د دې د خاص وجه خیمه دا ټارګټ چې کوم دی مسلمان دا د زما په خیال باندې د سلطان صلاح الدین ایوبی بدل مونږ نه داخله کخلی او د سلطان صلاح الدین ایوبی باندې التمش یو مصنف دی چې 9 جلد کتاب لیکلی دی بهترین کتاب دی بلکې زه د تدایم که دغه کتاب تاسو سټیم ګورئ کنه نو دا 9 جلد به تاسو له دومره خوند درکړي چې دا به تاسو کور والا به ته وایي چې ورشه کنه سړیا کټوۍ روړه ماشومان له به ته به ته ودرېږه یو څه منټه ګورم ته به ما کتاب کې لګوي یعنی د لیکونکي یو غټ کمال دی او هغې کې تاسو چې دا 9 جلد کتاب وګورئ نو سلطان صلاح الدین ایوبی چې کوم دی یو سیکنډ یو منټ نه یو سیکنډ دی که د شپې دی که د ورځې دی که نه نو هغه عیسائی او یهودي په کلار نه دی پرېښی دغه ټولې خبرې چې را یو ځای کې که نه
نو نن د مسلمان نه صرف د سلطان صلاح الدین ایوبی بدل خلی دا زه د خلکو خبره نه کوم، ذات د خپل سټډي مطابق خبره کوم چې دا د سلطان صلاح الدین ایوبی بدل مونږ نه اخلي. اوس مونږ مسلمانان په خپلو کې د غیو قرآن یو امجد خکارو کی زی نشم زغملی، ملک خکارو کی زی نشم زغملی، وجه صدا دا آغا تناظر کې دا خبری ټولی کیږي. دا سلسله دورانی زمونږ په مسلمان کې د 1857 نه مخکې وا. په سن 1737 کې چې کوم دی یو تحریک شروع شو د فرانس نه، او د هغه تحریک نومو فریمیسن تحریک. سن 1737 کې یو تحریک د فرانس نه شروع شو، د هغه تحریک نومو فریمیسن تحریک. فریمیسن تحریک اور دجال دا د یو کتاب نوم دی چې کامران راد داغه د مصنف نوم دی. تاسو دا وګورئ، تاسو ته په خپل ټوله پته ولګي. فریمیسن تحریک دغه یو دغه چې مسلمان په کم ځای کې وی کنه چې دای د نه په کلار باندې کیننی. هغه تحریک روانو استاد د دنیا د مسلمان ملکونو څومره باچایان، صدران، وزیر اعظمان چې دی کنه دا یاد ساته دای به فریمیسن تحریک چې کوم دی که دای لاندې کار نه کوي دی به حکومت نه کوي. او د پاکستان په دغه کې دا به د کیمرې نه پس د چې د پاکستان په تحریک کې 3 شخصیات داسې دي چې هغه فریمیسن نه دي پاتې شوي. نو چې کله نه دي پاتې شوي هغه یې واملوزول، هغه یې مړم کړه. بیا چې کله مسلمان دا قوم خو چې کوم دی خوده دی بس دغه د مسورو د دال د ذاته دی. د مسورو دال چې د ارشد په کور کې پوښ شي کنه نو ګاون کې ټول خلک وي د ارشد خزه چې کوم دی د مسورو دال پخ کړي دی. مونږ د مسورو د دال د ذاته یو چې لګ بګار را تسوکو کی بس مونږ خپل ارس بیلو. بیا نو دغه شی چې کوم دی کله چې مسلمان ته پته ولګي چې وای دا فریمیسن تحریک خو چې کوم دی دا خو د مسلمان د تباہی د پاره دی، نو فورن دی خلکو چې کوم دی ځان رو راخو. خو چې کله فرانس والا او یورپ والا پوه شو چې په فریمیسن تحریک باندې خو چې کوم دی دا خلک پوه شول، نو فورن چې کوم دی هغه فریمیسن تحریک ختم کو او روټری کلب راته روخ کو. په روټری کلب کې قاضی مجیب الرحمن الازہری یہودیت کیا ہے اور عیسائیت کیا ہے 2 کتاب لیکلی دي. جامع مسجد امداد العلوم چې نن سبا پخوا به وته درویش مسجد وي د مولانا حسن جاب صاحب دې سره خوا کې پر 1983 کې امجد خان وزه ایډورډز کالج کې د تبعات شي چې روټری کلب وو. کله چې د دې بنیادونه کنسته کېدل نو د دې د سرونو نه د مسلمانانو کوپړی راوته وي او په سونو کې نه په زرګونو کې راوته وي. چې کله بیا دا مسلمان بیا پوه شو دا هغې نه پس نو بیا ولا لاین کلب نوم کېښو. چې کله په هغې باندې پوه شو چې دا مسلمان خو بیداره کېږي نو د هغې نه پس کم کار وکړو چې د روټري کلب د فریمیسن نه پس روټري، د روټري نه پس لاین، او د لاین نه پس چې کوم دی وی چې اوس دی کې پیسې په بله طریقه باندې راتاو شي NGOs ورته کلاو کوي. یاد ساتئ دعوې سره د تیم چې ما سوا د مسلم کنټریز نه او د مسلمانانو د NGOs نه علاوه کم NGO چې می د دې شاته به چې کوم دی د مسلمان د تباہی سبب خامخا وي. اوس براشو خپل ازادۍ اړخته. دی اکثر کتابونه وایي چې مولانا محمد علی جوهر اینڈ ډاکټر اقبال ریکویسٹ د قائد اعظم ټو لیډ د مسلمز آف انډیا. نو دا د تحریک ګوره یاد ساتئ تاریخ چې کوم دی که نه دا په 2 دورو باندې لیکلی کېږي. د تاریخ لیکل چې کوم دی دا په 2 دورو باندې دي. نمبر 1 پرایمری سورس، نمبر 2 سیکنډري سورس. پرایمری سورس کم تاریخ ته ویل کېږي. مثال خبره زه په امجد خان باندې یو کتاب د په ژوند باندې د په خدماتو باندې لیکما، نو که د اکبرپور نه یو سړی یا د پیښور نه یو سړی راځي او په امجد خان باندې ریسرچ کوي او لیکل کوي نو آب بیل شان وي.
خو که د سوکنو قاضي جمیل پاسی یا ساجد الله پاسی یا عباس پاسی یا عمر زیب پاسی یا ارشد پاسی او پامجد باندې لیکل کوي نو دا به اتھنټک وی ولی چې د پیښور سړی ته د امجد د بودوباش پته ډیره نشته دی خو د سوکنو سړی ته د امجد د بودوباش پته شته نو دا په پرایمری سورس کې راځي او په پرایمری سورس کې چې کوم کتاب لیکل کیږي هغه کتاب به مستند کتاب وي په سیکنډري سورس کې چې کوم دی د بار نه به یو سړی راځي د لرې نه به یو سړی راځي آب کتاب لیږي آب وی اتھنټک خو دومره بنی وي خو چې ارشد استاد سره زه یا طارق استاد سره زه په یو کلي کې اوسیږو یو بل سره ملاویږو او په دغه څه لیکل کوم نو دا به سیکنډري سورس وي د هغې مثال زه تاسو له در کوم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به تر قیامته پورې کتابونه لیکيږي لکه یو شاعر وایي کنه چې لا يمكن الثناء كما كان حقه د نبی علیہ السلام پشان کې یو شاعر وایي چې لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به تر قیامت پورې مونږ باندې بم خاورې واچولې شي په مونږ باندې به دربم زمونږ ډوکی بم ختم شي خود رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف به ختم نشو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به لیکل ختم نشي خو ګوره یاد ساتئ چې تر قیامت پورې څومره کتابونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې او په تاریخ باندې لیکل کیږي د سیرت لابن هشام غونتی کتاب به رانشي تر قیامت داغه وجه څه دا مثال دل در کوم مقصد تم راولم داغه وجه دغه دا چې ابن هشام کله د لز جلد کتاب په عربی کې د نبی علیہ السلام په تاریخ باندې او په سیرت باندې لیکلو نو هغه صحابه کرام صحیح کړیو نو په دې وجه باندې امجد خان اپ پرایمری سورس هو نو خبره اوس راغونډو خبره ما غوته چې راوستم نوز به مز غمای لګ نو مونږه د یو بل خپې وغو بای نیکی کر دریا میں ډال دغه کم ځای کې چې مونږ لګیو خبرې کوو دا زمونږه د عمر زیب د دفتر یا د ځای چې دی دا مونږ د پاره مینی پاکستان دی او د دینه بار د قاضیانو محله او د محله جی خانان خالق آباد دا زمونږ مینی پاکستان دی بیا د کلی په سطح دا زمونږ مینی پاکستان دی بیا د صوبو په سطح باندې دا زمونږ پاکستان دی نو د عمر زیب زه خو مونږ دومره سجاولې شو جوړولې شو او چې د پاکستان په دغه باندې خبره راشي نو بیا چې کوم دی بیا مونږ ډلې شو دا زمونږ کمبختې دی او بدقسمتې دی د قائد اعظم فیلډ د آیات ساتي مولانا علامه اقبال او مولانا محمد علي جوهر اپلیش دغه درخواست کړو خو قائد اعظم په خپل یو دومره جینیس شخصیت او چې هغه په خپل د ار یو شی کته هغه دوربینی نظر لیدو د قائد اعظم felt that the Hindus were not true to the Muslim so he left the Congress party and he joined the Muslim League in 1913